वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बादा प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार। सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु सुमेर पर्वत ते गए ने, भाई मरदाने ने सोने वर्गी धरती वेखी है। सुंदर साफ जल दे जदों दरिया वेखे ने, सरता नदियां वेखियां ने, बलोकत ही हरखा कर बंद कहे गुर सो मरदाना। देखत मैं बिस्माद भयो सब ही तरनी पर हेम महाना। बाबा मैं बड़ा अचरज होया, ये सारी धरती ही सोने वर्गी है या सारी धरती दे उत्ते ही सोना विछया होया है। सरता जिन में रस सुंदर मानव एक नहीं इस थाना। नदियां हैगियां ने, सुंदर पानी भी है, पर पीण वाला कोई मनुख नहीं। सोने नू संभालन वाला चुकण वाला कोई मनुख नहीं है। कंचन और रस बाद भरियो सब यों सुन श्री गुर बैन बखाना। तदों फिर गुरु साहब ने आख्या मरदानिया ये रब दी खेड है। कल भी आपां ने कथा नू इत्थे समाप्त कीता सी। कि परमात्मा ने जदों खाण जोगे सी ते खाण नूं नहीं दिता, है नहीं सी। जदों खाण नूं मिलिया ते बंदे नूं खाण जोगा रहण नहीं दिता। अमूमन मनुख माया नूं इकट्ठा करदा है, पर जदों वरतन दा वक्त आउंदा है उदों वरतन जोगा नहीं रहिंदा। कई बारी कई गल्लां ध्यान विच चलियां जांदियां ने। अज भी मैं गड्डी चला रहा सी, फिर ध्यान च आई गल
कि पहला मनुख पाप करके माया इकट्ठी करता है, फिर उसे माया नूं दे के मनुख अपने पाप बख्शाउणा चाहुंदा है। ये गल सतगुरु की बाणी दी अपने हिरदे की दीवार ते लिख लैनी चाहिए है कि पापां बाजों होवे नाही, मोया साथ ना जाई। जदों खाण जोगे सी ते खाण नूं कुछ नहीं सी, जदों खाण नूं सब कुछ मिलिया ते खाण जोगे नहीं रहे। डॉक्टर ही कहंदे आ ना खावी, आ ना खावी, आ ना खावी। वारन बफे ने गल लिखी है, कहता जिहड़ा बंदा मिलता है मैनूं वही कहंदा है ऑयली ना खाया करो, फैटी ना खाया करो, मिठा ना खाया करो, ज़्यादा नमक ना खाया करो। कहता मैं सब नूं कहा भी मैं 2-4 साल घट जीव लांगा, खावांगा तो सब कुछ ही, भी जे खाना ही नहीं तो लंबी उम्र भोग के भी की करना है। हालांकि जरूरी नहीं इस गल नाल मैं भी सहमत होवां जां तुसीं भी हो, पर वो एक वड्डे बंदे की वड्डी गल है। किते ना किते जाके गल तो ठीक है। अज तुहानूं बड़ी दुनिया ऐसी मिलेगी, और मैं ऐसे भी लोग वेखे ने कि जिहड़े सब कुछ खांदे ने मरदे कोई नहीं है, तो जिहड़े बहुते परहेज करन वाले ने वो सगों छेती चले जाते हैं। मेरा अपना खुद रिश्तेदार अमरीका दे विच लोकां नूं अलसी बना के देनी सियाल च, कहंदा खून पतला रहिंदा है। अपनी ओदी डैथ किवें होई, ब्रेन च कलौट आया ते मर गया। लोकां दे खून पतले करदा सी, अपनी मौत का कारण फिर उही बनिया। हुण ये जिहड़ियां अकल दीयां गल्लां ने जां सियाणप दीयां गल्लां ने, चतुराई दीयां गल्लां ने, जिहड़ियां साइंस ज्ञान विग्यान दीयां गल्लां ने, इन्हां दा कोई मायना नहीं है। आपां भी सुनते हैं, कदे कहंदे सी ना जी देसी घ्यो ना खाओ, रिफाइंड खाओ, हुण कहंदे देसी खाओ रिफाइंड ना खाओ। इउं नहीं लगता भी डॉक्टर ते व्यापारी दोवें रल गए ने। ये सारे लोग रले हुए ने आपस में। वो एक तरह की वो एक मूवमेंट जी चलाते ने, बस इन्ने च उन्हां दा काम हो जाता है। साडी हालत फिर उत्थे दी उत्थे रह जाती है। कोई एक चीज नाल सहमत है, दूजा बिल्कुल भी सहमत नहीं है। सतगुरु जी ने क्या मरदानिया, प्रीतम जो करतार के सेवक प्राप्त हवै, तिनको सुखदाई मानव और ना आए सके, तिन पीवन जोग नहीं गरबाई। मरदानिया ये थां रब ने केवल ते केवल अपने प्यारियां वास्ते बनाई। वही इत्थे आउंदे ने, वही ये जल पींदे ने, वही इस धरती का आनंद माणदे ने। बाकी हंकारी लोगों को हुक्म नहीं इत्थे आ जाण, अपना आप जनावन जे न पीवत से नित हो तिपताई। जिहड़े आपा भाव नहीं जनाउणगे वो इत्थे आउणगे, वो आउणगे ते वो इत्थे आके जल पीणगे। भूख लगे न प्यास कबे, हर नाम के संग रहे लिव लाई। फिर ना उन्होंने भुख लगेगी, ना उन्होंने प्यास लगेगी, उन्होंने लिव परमात्मा नाल जुड़ी रहेगी। क्योंकि दो चीज़ां जिहड़ियां ने भुख ते प्यास, ये मनुख नूं सताउंदियां ने। ते जे इउं कहीए कि बंदा भज्जा भी इस यार विच ही फिरदा, जे लह दे के मनुख की दौड़ वेखीए तो सिर्फ यही है कि मनुख 2 रोटियां पीछे भज्जा फिरदा है। फर्क इन्ना भी कोई जाके 7 स्टार च खांदा है, कोई बेचारा हाथे रख के घर चुल्हे अगे बह के खा लैंदा है। हुण इत्थे भी कोई पता नहीं कि इन्हां चों सुखी कौन है। एक ना आटा अगला, एक ना नाही लोण, अगे गैस जापसन, चोटा खासी कौन की पता है।
ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਮਰਦਾਨਾ ਮਨ ਮਾਹਿ ਹਰ ਖਾਨਾ, ਤਬ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ ਦੇਖ ਕਰ ਨ ਨਿਧਾਨ ਕੋ। ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਕੋ ਮਿਟਾਉ ਕਰੋ ਨਾਸ ਸਭ ਮਾਨ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਤਾ ਦਾ, ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਗਵਾ ਲਵਾਂ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਛਕ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਇ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਅਲਾਏ, ਉਰ ਜਰ ਜੇ ਅਜਰ ਤਬ ਕੀਜੈ ਇਹ ਪਾਨ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀ ਲੈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਰ ਜਰ ਲਵੇਂਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਚਾ ਲਵਾਂਗੇ? ਗੱਲ ਖਾਧੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਖਾਧਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਾ ਖਾਓਗੇ ਤੇ 70 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 70 ਦਿਨ। ਨਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ 70 ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਖਾਓਗੇ ਤੇ 70 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਖਾ ਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ OPD ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਗਿਆ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਡੈਥ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 0% ਸੀ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖੰਘਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਬ ਵਾਲੇ ਬੈਗ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਘੱਲਣ ਘਰ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੌਸ ਦਾ, ਘਾਟੇ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ 10 ਕਰੋੜ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਜੀ? ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਕਮਾਇਆ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ लगत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है। देखै देखै सुनै बोलै दौड़िओ फिरत है। भज्जा ही फिरदा दिन रात। सतगुरु कहते पीला मरदानिया पर अपने विच अजर जरण की शक्ति लैके आवी।
ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮਾਇਆ ਰਵੇਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। चिरंकाल पयो तुम संग विचरन लयो कीजै तब दया बर दीजिए पहचान को। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਲ ਛਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਜਰ ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਠ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਦੋ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ, ਹਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਸਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੱਭਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਤੇ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਬੇਸ, ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੂਲ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੋ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਣੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲੀ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਲੜਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ 1 ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਥੋੜਾ ਨਾਲੀ ਚ ਵਾੜਾਂਗਾ, ਆਪੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਭ ਲਿਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ? ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਧਰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂ ਕਬੀਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਲੀ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਭੀ, ਹੋਸੀ, ਜਾਏ ਨਾ, ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਕਰ ਆਇਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਤਬ, ਪੀਵਤ ਪਾਰਸ ਸੋ ਮਰਦਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਲ ਛਕ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਏ ਵਿਦੇਹ ਗਇਓ ਖਿਨ ਤਾਂ, 10ਵੇਂ ਦਰ ਜਾਏ ਲੱਗਾ ਸੁਭ ਧਿਆਨਾ। ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 10ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਮ ਸੋ ਏਕ ਖੁਲੇ ਤੇ ਨੈਣ, ਭਇਓ ਭਵ ਮੋਹ ਬਹੀਨ ਸੁਜਾਨਾ। ਇੱਕ ਪੈਰ 3 ਘੰਟੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਭਇਓ ਭਵ ਮੋਹ ਬਹੀਨ ਸੁਜਾਨਾ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਤੇਰ ਭੁਲਾਏ ਦਇਓ, ਉਰ ਗਿਆਨ ਭਇਓ ਮਿਟ ਗਇਓ ਅਗਿਆਨਾ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਬੰਦ ਉਬੇ ਕਰ ਬੰਧਨ ਪਾਏ, ਪਰ ਸੰਸਤ ਵਾਕਨ ਸੋ ਸੁਖ ਕੰਦੂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ 2 ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਨ ਸੋ ਸੁਖ ਕੰਦੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਜਗ ਨਾਇਕ ਹੋ ਗਤ ਦਾਇਕ ਪਾਇਕ, ਕਾਇਕ ਮੋਹ ਕੇ ਦੰਭ ਨਿਕੰਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੋ, ਆਗੂ ਹੋ, ਨੇਤਾ ਹੋ, ਮੁਖੀਏ ਹੋ, ਗਤ ਦਾਇਕ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਕ, ਕਾਇਕ, ਮੋਕ, ਦੰਭ ਨਿਕੰਦੂ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ, ਦੰਭ ਨੂੰ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਨੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 2 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਗੁਸਤਾਖ ਫਕੀਰ ਆਪਣਾ ਨਗੇਜ, ਆਪਣਾ ਨਗਨ ਢੱਕ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨੰਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਫਕੀਰਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਧਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਗੇਜ ਢੱਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਤੂੰ ਢੱਕਿਆ ਰਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਰੀਏ ਸੁਖੀਮਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮਨ ਔਗੁਣ, ਨਾਮ ਲੈ ਤਬ ਨਾ ਜਮ ਫੰਦੂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੰਭ ਨੂੰ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ, ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰੀਏ ਸੋ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਮਨ ਔਗਣ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੌਰੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਯੂ ਨੋ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਮਗਰੋਂ ਯੂ ਨੋ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਮਗਰੋਂ ਯੂ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਮੰਗੇ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਇਹਦਾ, ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ।
ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਥਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਫ੍ਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝੇ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਔਗਣ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੌਰੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਟੱਚਵੁੱਡ। ਐਵੇਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ, ਟੱਚਵੁੱਡ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਸਹੀ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਟੱਚਵੁੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜੀ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਟੱਚਵੁੱਡ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਕੜ 'ਚ ਸੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਸੜਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟੱਚਵੁੱਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰੀਏ ਸੋ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਮਨ ਔਗਣ, ਨਾਮ ਲਏ ਤਬ ਨਾ ਜਮ ਫੰਦੂ। ਬਾਬਾ ਜੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮ ਰੱਸੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨਜਾਨ ਪਚੇ ਪਚ ਪੋਲੇ ਸਨਮੁਖ, ਪਾਲਕ ਕਾਲ ਸੰਸਾਰ ਗੋਬਿੰਦੋ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਪਣੇ ਬਚ ਬੋਲੇ ਸਨਮੁਖ, ਪਾਲਕ ਕਾਲ ਸੰਸਾਰ ਗੋਬਿੰਦੂ। ਤੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਸੰਘਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 625 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਨੇ। ਇਹ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ 3 ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ 3 ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਰਥ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪਾਲਕ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਸੰਘਾਰਕ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦੂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਪਣੇ ਬਚ ਬੋਲੇ ਸਨਮੁਖ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਅਣਜਾਣ ਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣੇਗਾ ਕੀ ਤੇ ਸਵਾਰੇਗਾ ਕੀ? ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਲੇ ਦੀ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੇਦਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਯੋਂ ਸੁਨ ਕੈ ਹਰ ਖਾਏ ਗੁਰੂ ਮੁਖ, ਵਾਕ ਅਲਾਏ ਸੁਨਾਵਤ ਤਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਬਾਬਾ 10 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਮਗਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦੇ, ਆ ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਭਾਈ ਬੈਠੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅੱਜ। ਯੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਖਾਏ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਵਾਕ ਅਲਾਏ ਸੁਨਾਵਤ ਤਾਹੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਮ ਬੂਝਤ ਹੋ ਹਮ ਸੋ, ਪਸਚਾਤ ਕਥਾ ਹੋਏ ਸੇ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਸਚਾਤ ਕਥਾ ਹੋਏ ਸੇ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਪੜ ਹੈ ਸੁਨ ਹੈ ਤਿਨ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਸੇ ਸੁਭ ਮਾਰਗ ਪਾਹੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਰਾਵੇਂ। ऐसे लोगन स्यों क्या कही है, जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है। ना हरी जस सुनते हैं ना हरी जस पढ़ते हैं, अपनी साड़ी सर्च कोई नहीं, खोज कोई नहीं है। जिन्हें कीती है उहदे कोलों सुनन दा पुछण दा साडे कोल टाइम कोई नहीं है। नतीजा की है? नतीजा ये भी सब कुछ हुंदियां भी असी गरीब हाँ, असी भटक रहे हैं। सतगुरु कहते ने जे पढ़ है सुन है तिन को मानै से शुभ मार्ग पाही। हुण वो जिहड़ियां गल्लां पहलां हो बीत चुकियां ने, कोई उन्होंने सुने कोई पढ़े। रामायण क्यों खेडी जाती सी? पुराने समय धर्म ग्रंथों के पाठ क्यों किए जाते सी? घर विच गुरु नानक चमत्कार, गुरु कलगीधर चमत्कार घर विच क्यों पढ़िया जाता सी? घर च जन्म साखियां क्यों रखियां जांदियां सी? ये केवल ड्रामेबाजी नहीं सी। हुण जे कहिए भी नहीं ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, तो चलो जो तुसी शुरू किया वो दस दिओ। जिहड़े तुसी टीवी सीरीयल वेखदे हो की है? जे आपां कहिए भी रामायण ठीक नहीं है तो टीवी सीरीयल की कहानी ठीक है, कोई फिल्मी स्टोरी वो ठीक है। जे महाभारत ठीक नहीं है तो जे गुरु नानक चमत्कार, गुरु कलगीधर चमत्कार ठीक नहीं है तो कि जो असी नावल पढ़ते हैं, कि स्टोरियां पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, कि वो ठीक है? सानू खुद ही नहीं समझ आ रही कि उत्थे तो फिर भी कोई ना कोई ऐसा करैक्टर तो सी ना जिन्हें अपना जीवन जीवे। इत्थे तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कल भी बेनती की सी भी एक रियल है, एक रील है। देखो रीयल जिंदगी फिर भी तुहानू कुछ ना कोई दे जाएगी। किसी बजुर्ग के कोल बैठो, पुछो उन्होंने बापू नू, बापू तेरा बचपन किवें बतीत होया, तेरी जवानी किवें बतीत हुई, तुसी विआह तो पहला जिंदगी किदां बतीत की, विआह तो बाद किदां की, बच्चे विआहण तो बाद हुण किवें करदे हो। उहदा जिंदगी दा एक्सपीरियंस है, शायद हो सकदा तुहाडे किसी काम आ जाए। वो रीयल फिर कुछ दे जाएगा। रील की देगी तुहानू? तुसी फिल्मी दुनिया का एंड तो वेखो की उन्हों का। वड्डे वड्डे एक्टर, वड्डियां वड्डियां एक्ट्रस जिहड़ियां ने, बहुते जिहड़े ने वो बड़ी गुमनामी विच मरे ने। चौथे पंजवें दिन तो गुआढ़ियां नूं पता लग गया भी फलाना एक्टर मर गया, जो बाहर निकलदा नहीं वेखिया। कईयां ने सुसाइड किया। माइकल जैक्सन वर्गे बंदे ਜਦੋਂ ਦਾ पोस्टमार्टम होया तो ਉਹਦੇ पेट 'ਚ सिर्फ दवाइयां सी, फूड ही नहीं सीगा। हुण ਉਹ लोग ਜਿਹੜੇ खुद ड्रग नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ? सतगुरु की बाणी ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ शुरू करिए। सतगुरु की बाणी 'ਚ लिखे है, जिसके अंतर बसै निरंकार तिस की सीख तरै संसार। जिहदे अंदर थोड़ी बहुती कोई रब की कणी होएगी, उहदे उपदेश नाल तो हो सकता है कोई दुनिया का भला हो जाए, पर यह थोड़ा भी मैसेंजर ऑफ गॉड बन गया जी, पुठियां छालां इनू मार लियां, इनू मार लियां। उहदी अजकल ना एक वीडियो घूमदी उहदे ते WhatsApp ते, वो जी गेयर फस गया जी, कहता जी दुनिया के गेयर कढ़न आए, हुण थले लोगों ने कमेंट्स पाए ने, कहते हुण बाबा तेरा कौन कढ़ूगा? भी फिल्म बना के थोड़ा तुसी दुनिया नूं तुसी रस्ता दे दोगे। पढ़ो जगत गुरु गुरु नानक साहब की विथ्या पढ़ो। कहते भारी करी तपस्या वड्डे भाग हरस्यों बनाई, रेत अक आहार कर रोड़ा दी गुर करी विछाई। ये गुरु नानक साहब की विथ्या है जिहड़ी भाई गुरदास ने सानू दसी है।
ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਾ ਪਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਬਾਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ, ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ, ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਤਾਰਨਾ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਤਾਰਨਾ ਹੈ? ਤੋ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜੇ ਪੜ ਹੈ ਸੁਣ ਹੈ ਤਿਨ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਸੇ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਪਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਹਰ ਖਾਵਤ ਹੋ ਤੁਮ ਬੂਝਤ, ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਾਹੀ। ਹਉ ਹਰ ਖਾਵਤ ਹਉ ਤੁਮ ਬੂਝਤ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਾਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਾਨ ਭਲੇ ਹੈ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਸੰਧੇ ਦਿਸੇ ਗੁਰ ਬੂਝਤ ਜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸੁਣ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਾਨ ਭਲੇ ਹੈ। ਭਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ 4-4 ਵਿਆਹ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ 4 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ 80 ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4 ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ 10-15% ਤੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਭਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਭਲੇ ਹੈ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਸੰਦੇਹ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਬੂਝਤ ਜੋ। ਭਲਾ ਸੋ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸਮੰਜਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ। ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਵੀ ਸਵਾਲ ਗਿਆਨ ਲਈ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਮੂਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵੇਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਿਲੀ ਅਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਭਲੇ ਹੈ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸੰਦੇਹ ਰਿਦੇ ਗੁਰ ਬੂਝਤ ਜੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਦੇਹ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਪਾ ਦੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਕ ਤਜੈ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਸੰਕ, ਬਿਨੈ ਕਰ ਕੈ ਨਿਰਸੰਸਤ ਹੋਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਗੁਰ ਹੈ ਗਤ ਦਾਇਕ ਜਾਨੋ, ਦਾਸ ਸੰਦੇਹ ਸਬੈ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦੇਹ, ਭਰਮ, ਸ਼ੰਕੇ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਏ ਮੁੰਡੋਂ ਤੈ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋਂ ਤੈ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੌਬੇਦ ਮੇਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਆਪ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ, ਚੇਲੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਯੋਂ ਕਰ ਹੋਏ ਸੁਖੀ ਪੁਨ ਨਾ ਤੁਰ, ਬੰਚਕ ਹੈ ਨਿਜ ਸਵਾਰਥੀ ਦੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰ ਹੈ ਗਤ ਦਾਇਕ ਜਾਨੋ, ਦਾਸ ਸੰਦੇਹ ਸਭੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰੇ। ਯੋਂ ਕਰ ਹੋਏ ਸੁਖੀ ਪੁੰਨ, ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਾਤਰ ਬੰਚਕ ਹੈ ਨਿਜ ਸਵਾਰਥੀ ਦੋ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਤਲਬੀ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਠੱਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਵੀ ਠੱਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਠੱਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਠੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਐਤਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 6 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 6 ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਾਰੀਏ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।